ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ। ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। यही आस पूरन करो तुम हमारी, मिटै कष्ट गौवन छुटै खेद भारी। फतेह सतगुरु की जगत स्यों बुलाऊं, सबन कहो शब्द वाहे वाहे दृढ़ाऊं। करहूँ खालसा पंथ तीसर प्रवेशा, जगे सिंह जो दे धरे नील भेसा। करहूँ खालसा पंथ तीसर प्रवेशा, जगे सिंह जो दे धरे नील भेसा। मन तन बलिहारी दरसारी, कोट कोट बंदन नमस्कारा। बारंबार जाओ लखवारी, पूरन पित गुरु राम हमारा। राजान राज सतगुरु, भानान भान सतगुरु। देवान देव उपमा महान सतगुरु, धन धन सतगुरु। साहिबे कमाल बादशाह दरवेश सोढी सुल्तान कलगीधर पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दे प्रेम दे विच जुड़ करके आओ सब तो पहला फतेह दा नारा बुलंद करिए। अपनी सुरत नूं धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे चरनां दे विच टकाउंदे होए प्रेम सहित उचारण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सरूप गुरु खालसा साध संगत जी, अज आप सब संगतां जी दे नाल साहिबे कमाल धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह चोजी प्यारे सतगुरु, फौजां वाले बाजां वाले तख्तां वाले सतगुरु कलगीधर पिता जी की मुबारक रसना तो उचारण की हुई पावन पवित्र बाणी श्री ब्रह्म कवच साहिब जी के उत्ते विचार करन दे लई आप सब संगतां दे सन्मुख सजे हैं। सो मैं बेनती करा कि ये जो पावन पवित्र बाणी है कलगीधर पातशाह जी ने अपनी मुबारक रसना तो उचारण की है, तो प्यार वाले सदियां तो ही गुरु खालसा पंथ इस बाणी का जाप करता आया है तो करता ही रहेगा। भावें श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल पंजवां तख्त, मिसल शहीदां तरना दल बाबा बकाला साहिब, तरना दल हरियां वेलां, तरना दल बाबा विधि चंद साहिब, रंगरेटे गुरु के बेटे, दमदमी टकसाल, उदासीन संप्रदाय, निर्मले संप्रदाय, नामधारी संप्रदाय, ते फिर भावें सचखंड श्री हजूर साहब जी दे विखे धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दियां हजूरी फौजां वो इस बाणी का जाप बड़े उत्साह नाल करदियां, बड़े प्रेम नाल करदियां, बड़े चाह नाल करदियां। ते सच है कि इस बाणी नूं पढ़ के अंदर शस्त्रां प्रति चाह जागदा, अंदर कलगीधर पातशाह जी की बख्शिश इस विरासत प्रति सरब लोह की रचया हमने सरब लोह के शस्त्रां प्रति चाह जागदा, चाओ पैदा हुंदा, गुरु के प्रति भावना जागदी है। मैं बेनती करा कि इस बाणी बारे वक्खो वखरे विद्वानां दीयां कुछ के राय ने कि मारकंडे ऋषि नूं ब्रह्मा ने दुर्गा दे 32 नाम उचारण करके एक कवच बख्शिया सी, जिहड़ा मारकंडे पुराण दे विच दुर्गा कवच दर्ज भी है। धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र बाणी ते
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲ ਕੈ ਸੁਦੇਵਨ ਬਡਾਈ ਕਰੀ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀ, ਇਹੋ ਜਗ ਮਾਤ ਤੈ ਤਿਉ ਕਾਟਿਓ ਬੜੋ ਪਾਪ ਹੈ। दैतन कुमार राज दीनो तै सुरेश हूँ को बड़ो जस लीनो जग तेरो ही प्रताप है। देत है असीस दिज राज रेख बार बार, तहाँ ही पढ़ियो है ब्रह्म कउच हूँ को जाप है। ऐसे जस पूर रहे चंडका को तीन लोक, जैसे धार सागर में गंगा जी को आप है। ब्रह्म कवच ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਉਸਤਤ ਸਭ ਹੂੰ ਕਰੀ ਅਪਾਰਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਕੋ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ। ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਦਾ ਜਾਪ ਉਚਾਰਿਆ, ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਦੁਰਗਾ ਦੇ 32 ਨਾਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਕਵਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਇਹ ਕਵਚ ਮਾਰਕੰਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਅੱਗੇ ਮਾਰਕੰਡੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਔਰ ਮਾਰਕੰਡੇ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਵਚ ਮਾਰਕੰਡੇ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਵਚ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਵਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਵਚ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਦੁਰਗਾ ਦੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਵਚ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ? ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਵਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਵਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ 4 ਵੇਦ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਾਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕਵਚ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਕਵਚ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਉਪਿੰਦਰ ਬਣਾਏ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਰੁਦਰ ਉਪਾਏ ਖਪਾਏ। ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਉਪਿੰਦਰ ਬਣਾਏ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਰੁਦਰ ਉਪਾਏ ਖਪਾਏ। ਜਿਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਣਾਏ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਖਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਮੇਟ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਵਚ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਕਵਚ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਰਣਜੀਤ ਲਹਿ ਨਿਰਭੀਤ ਰਹਿ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਪਾਵੈ ਅਤਰੀ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਣ ਤੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਵਚ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਵਿਧਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਏ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਤੇ ਆ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਲਪੱਗ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 2 ਕੇ ਅੱਖਰ ਬੋਲਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਵਿਦਿਆ ਮਾਰਤੰਡ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਦਸਮ ਦੀ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਏ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੈਰਾਗ ਵੀ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਕਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਗਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇਗ ਹੈ, ਉਸ ਤੇਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇਗ ਦੇ ਪੱਤੇ 'ਤੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਰਜ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ ਦੇ 11ਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ 11ਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਹਠੀ ਤਪੀ ਜਪੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਪ ਤਪ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਬੋਲ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਅਖਾੜੇ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਭੀ ਆਇਓ ਧਾਈ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਵਹੀਰਾ, ਹਠੀ ਜਪੀ ਤਪ ਸਿਦਕ ਗੰਭੀਰਾ। ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ, ਜਪੀ ਤਪੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹੀਰ ਨਾਲ ਉਤਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੋਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਲਈ। ਸੁਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਧਾਰੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 96 ਕਰੋੜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਅਕਸਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ, ਐਸਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਹਰ ਪਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਪਰਥਾਏ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂ। ਵੇਖੋ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਜੋ ਅਰਥ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਵਚ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਅਚਰਜ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਵਚ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅਥ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਪਾਤ ਸਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਅਥ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਲਿਖਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਹੈ?
ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਬਿਧਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਣਗੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਸੈ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਐ ਏਕ ਏਕ ਵਖਾਣੀਐ, ਆਤਮ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਹਾਰਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਐ। ਕਿ ਐ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖੋ, ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਤੇ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਕਵਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ, ਬਲਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਇਹ ਕਵਚ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਵਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਫਿਰ ਕਵਚ। ਕਵਚ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਕਵਚ ਦਾਸ ਕਾ ਸੰਨਾਹੋ, ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਟ ਤਿਸ ਪੋਹਤ ਨਾਹੇ। ਕਿ ਰਾਮ ਕਵਚ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਰਾਮ ਦੇ ਕਵਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਕਵਚ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਵਚ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਵਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਕਵਚ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੜਗ ਖੰਡਾ ਅਸੀਂ ਅਰਗਰ ਧਰਮ ਰਚ ਤਗ ਛਤਰੀ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇ 32 ਨਾਮ ਉਚਾਰੇ ਤੇ ਕਵਚ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 32 ਨਾਮ ਉਚਾਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ 3 ਇਸ਼ਟ ਆ। ਇਸ਼ਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਕਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵੇਖੋ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 3 ਇਸ਼ਟ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਇੱਕੋ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। 3 ਨੇ, ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ 3 ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਤੀਸਰਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਮੰ ਨਮਸਕਾਰ ਤਾਮੰ, ਜਿਤੇ ਅਸਤਰ ਭੇਯੰ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇਯੰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਭਾਵ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤਾਕਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਖੜਗ ਖੰਡਾ ਅਸੀਂ ਅਰਗਰ ਧਰਮ ਰਚ ਤਗ ਛਤਰੀ। ਵੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਖੜਗ। ਖੜਗ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਨ ਕਰੇ। ਸੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰੂਪ ਖੜਗ ਨੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 2 ਖੜਗ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। 2, ਇੱਕ ਖੜਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਖੜਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਪਾਇਆ ਅਤ ਖੜਗ ਕਰਾਰਾ। ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਖੜਗ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੜਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨਿਤ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਖੜਗ ਹੈ ਸਰਬ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਦੀ ਖੜਗ ਹੈ
ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਸੈਫ ਤੇਗ ਤਰਵਾਰ, ਰਚ ਕਰੋ ਹਮਰੀ ਸਦਾ ਕਵਚਾਂਤਕ ਕਰਵਾਰ। ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਖੜਗ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਖੰਡਾ। ਖੰਡੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੰਡਾ ਪ੍ਰਿਥਮੈ ਸਾਜ ਕਹਿ ਜਿਨ ਸਭ ਸਹਿਸਾਰ ਉਪਾਇਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਜ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾ ਖੇਲ ਰਚਾਏ ਬਣਾਇਆ, ਸਿੰਧ ਪਰਬਤ ਮੇਦਨੀ ਬਿਨ ਥੰਮਾ ਗਗਨ ਰਹਾਇਆ, ਸਿਰਜੇ ਦਾਨੋ ਦੇਵ ਤੇ ਤਿਨ ਅੰਦਰ ਬਾਦ ਰਚਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਖੰਡਾ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੜਗ ਸਰੂਪ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ, ਪਰਮ ਸੱਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਬਚਨ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਤੇ ਖੜਗ ਦਾ ਭਾਵ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਖੜਗ ਕੋ ਕਰੋ ਸੋ ਹਿਤ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਖੜਗ ਹੈ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਗ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੜਗ ਅਤੇ ਖੰਡਾ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਮਹਾਬਲੀ ਤਪਸਵੀ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਈਕਾ ਲਾਲ ਕਰੂਗਾ? ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਖੜਗ ਖੰਡਾ ਅਸੀਂ ਅਰਗਰ, ਅਸੀਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਅਰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸ ਵਾਲਾ। ਅਸ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ, ਖੜਗਧਾਰੀ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛਤਰੀ ਕੋ ਪੂਤ ਹੋਂ ਬਾਹਮਣ ਕੋ ਨਾਹੇ, ਕਹਿ ਤਪ ਆਵਤ ਹੈ ਜੋ ਕਰੋ ਅਰ ਔਰ ਜੰਜਾਰ ਜਿਤੋ ਗ੍ਰਹਿ ਕੋ ਤੋਹਿ ਤਿਆਗ ਕਹਾ ਚਿਤ ਤਾ ਮੈਂ ਤਰੋ। ਛਤਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੂਰਮਾ। ਅਰਗਰ, ਅਸੀਂ ਅਰਗਰ, ਅਰਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਧਰਮ ਰਛ, ਤਗ ਛਤਰੀ, ਧਰਮ ਰਛ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕੌਣ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਤਗ ਛਤਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤੱਤ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਕਾਰਿਆ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਛਤਰੰਗ ਛਤਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਪਾਲ ਭੂਪਾਲ ਪਛ ਪਲ ਭਛ ਰਣ ਕਛ ਅਤਰੀ। ਵਿਸ਼ਵਪਾਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਗਤ ਪਾਲਕ। ਤੇ ਜਗਤ ਪਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਪਾਲ ਜਗਤ ਕਿਆਲ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਬੈਰੀ ਸਾਲ ਸਦਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਜਮ ਜਾਲ ਤੇ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਪਾਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਹੈ ਸਰਬ ਪ੍ਰਾਣ ਕੋ ਆਧਾਰ। ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਗਤ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਣ ਕਣ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਨੇ ਭੂਪਾਲ ਪਛ। ਵੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭੂਪਾਲ। ਭੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਭੂਪਤ, ਭਾਵ ਕਿ ਰਾਜਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ, ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੋਹ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹੂੰ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੋ ਦੀਜਤੇ ਅਨੰਤ ਦਾਨ, ਕਹੂੰ ਮਹਾਰਾਜਨ ਤੇ ਛੀਨ ਚਿੱਤ ਲੇਤ ਹੋ। ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਐਸਾ ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੋਹ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਲ ਭੱਛ। ਪਲ ਦਾ ਭਾਵ ਵੇਖੋ ਮਾਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲ ਦਾ ਅਰਥ ਮੂਰਖ ਵੀ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਤੈਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਸੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਪਾਲ ਭੂਪਾਲ ਪਛ, ਪਲ ਭੱਛ ਰਣ ਕਛ ਅਤਰੀ। ਰਣ ਕਛ ਅਤਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੂਰਮੇ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਰਣ ਤੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੇਗ ਨੂੰ, ਇਸ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ। ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਰ ਕੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੂਰਮੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਆ, ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਜੋ ਦੇਹੋ ਦਿਖਾਈ ਤੋ ਹਮਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੈ ਦਿਖਾਈ। ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਜਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਣ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਖੁਸ਼ੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਔਰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਪਰਮ ਸੱਤਾ ਦੀ ਆਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਰਾਜਮੰਡਾ ਅਤ ਪ੍ਰਚੰਡਾ ਈਸ਼ਵਰੀ ਕਰਵਾਰ ਹੈ। ਰਾਜਮੰਡਾ ਤੋਂ ਭਾਵ, ਰਾਜਮੰਡਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਤ ਪ੍ਰਚੰਡਾ, ਅਤ ਪ੍ਰਚੰਡਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਈ ਮਾਈ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਹੈ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੀਰ ਰਸ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਝੱਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤ ਪ੍ਰਚੰਡਾ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਖੰਡ ਹਰੀ, ਅਭੰਡ ਹਰੀ, ਅਦੰਡ ਹਰੀ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਹਰੀ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਭਾਵ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੁੱਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਦ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਕਉ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਛਾਰ ਕੇ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਖਤੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੇਵਲ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰੀ ਕਰਵਾਰ ਹੈ। ਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਦੇਵੀ ਨੇ ਜਿਸ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਵਾ, ਉਸ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੀ, ਉਸ ਤੇਗ ਦੀ, ਉਸ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਲਵਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ।
ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਜਲੇ ਹੈ ਥਲੇ ਹੈ, ਜਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਥਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸਖਤ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਵੈਸ਼ਨਵੀ ਭਵਾਨੀ ਤੂੰ ਤਰਵਾਰ ਹੈ। ਸਖਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦੁਰਗਾ ਦਾ, ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਖਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਇਸਤਰੀ, ਵੈਸ਼ਨਵੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਭਵਾਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਪਾਰਵਤੀ। ਤਰਵਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਭਗੋਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਭਗੋਤੀ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਭਗੋਤੀ ਦੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਿਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰਕ ਹੈ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਭਗੋਤੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮ ਸੱਤਾ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦੇਵਤੀਆਂ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਰਾਂ ਪਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਚਰਨ ਸਰਨ ਜਿਹ ਬਸਤ ਭਵਾਨੀ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੈ ਹੀ ਦੁਰਗਾ ਸਾਜ ਕਹਿ ਦੈਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹਿਰ ਉਛਲਦੀ ਹੈ, ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਇੱਕੋ ਨੇ, ਸੱਚ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਜੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਮ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਸ੍ਰੀ ਤੂੰ ਕਾਰਨ ਤੁਹੀਂ ਤੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕੋ ਸਾਰ, ਤੁਮ ਸਭ ਕੋ ਉਪਰਾਜ ਹੀ ਤੁਮ ਹੀ ਲਿਓ ਉਬਾਰ, ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਨਿਤ ਜੋਤੀ ਮੁਕਤਦਾਇਕ ਧਾਰਾ ਧਾਰ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ। ਨਿਤ ਜੋਤੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਤ ਹੀ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀ ਜ਼ਮਾਨ ਕੇ ਵਿਖੈ ਸਮਸਤ ਏਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ ਨਾ ਬਾਢ ਹੈ ਨਾ ਘਾਟ ਬਾਢ ਹੋਤ ਹੈ, ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਦਾਇਕ, ਮੁਕਤਦਾਇਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਮੁਕਤੀ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਕਿ ਆਪ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਉਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਉਸੇ ਮੁਕਤਦਾਇਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਤ ਜੋਤੀ ਮੁਕਤਦਾਇਕ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਜਿੱਥੇ ਨਿਤ ਹੀ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ ਤੇਰੀ ਇਹ ਜੋਤ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ ਧਾਰ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਤੇਗ ਆ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਸਤਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹਾਮੀ ਭਰਨਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਪਕ ਤਬਰ ਅਰ ਤੀਰ, ਸਹਿਬ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਤੀ ਯਹ ਹਮਾਰਾ ਪੀਰ, ਕਾਲ ਤੁਹੀਂ ਕਾਲੀ ਤੁਹੀਂ ਤੇਗ ਅਰ ਤੀਰ, ਤੁਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀਤ ਕੀ ਆਜ ਤੁਹੀਂ ਜਗਬੀਰ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਧਾਰਾ ਧਾਰ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ।
ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਤੇਗ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਰੂਪ ਹੈ, ਅਨੂਪ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਖੰਡਨ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਵੇਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਚੰਡਕਾ ਮੰਡਕਾ ਮਿਰਤਕਾ ਜਗਤ ਜਨਨੀ ਕਾਲ ਕਾ ਗੁਣ ਖਾਨ ਹੈ। ਚੰਡਕਾ ਮੰਡਕਾ ਮਿਰਤਕਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਟਕਾ ਕੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਟਕਾ ਕੇ, ਮੰਡਕਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ, ਦਾਨਵਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੰਡੀ ਨੇ, ਤੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੈ ਹੀ ਦੁਰਗਾ ਸਾਜ ਕੈ ਦੈਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਇਆ, ਕੜਕ ਉੱਠੀ ਰਣ ਚੰਡੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇਖ ਕੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਜਨਨੀ, ਜਗਤ ਜਨਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਣਵੋ ਆਦਿ ਕੰਕਾਰਾ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਕੀਓ ਪਸਾਰਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੈ। ਕਾਲ ਕਾ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਕਾਲ ਕਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪਰਲੇ ਲੈ ਆਵੇ। ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪਰਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਕਾ, ਇਹ ਪਰਲੋ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਖਾਨ ਹੈ, ਗੁਣ ਖਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਏ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਸੇ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਣ ਖਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਜੋਤੀ ਨੇਹ ਕਲੰਕਾ ਮਹਾਬਲੀ ਧ੍ਰਿਤਮਾਨ ਹੈ, ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਜੋਤ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਜੋਤੀ ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਅਜੂਨ ਹੈ, ਸਹਿ ਭੰਗ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋ ਰਹਿਤ ਜਨਮ ਅਰ ਕਾਲ, ਕਾਲ ਕਰੇ ਜੋ ਕਾਲ ਕੋ ਨਮੋ ਸੋ ਪੁਰਖ ਕਾਲ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋ ਰਹਿਤ ਜਨਮ ਅਰ ਕਾਲ, ਕਾਲ ਕਰੇ ਜੋ ਕਾਲ ਕੋ ਨਮੋ ਸੋ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ। ਨੇਹ ਕਲੰਕਾ ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਏ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੇਹ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਕੌਣ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਲੰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਬਲੀ ਧ੍ਰਿਤਮਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਬਲੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੱਡੇ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਧ੍ਰਿਤਮਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਧਨੁਰਪਾਨ ਧ੍ਰਿਤਮਾਨ ਧਰਾਤਰ ਅਨਵਿਕਾਰ ਸਧਾਰੀ। ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਬਲ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਧੀਰਜ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਧ੍ਰਿਤਮਾਨ ਹੈ। ਭਵਮਾਨ ਕਾ ਖਲਹਾਨ ਕਾ ਰਤਪਾਨ ਕਾ ਜਗਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਭਵਮਾਨ ਕਾ, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਭੂ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੇਰੀ ਇਸ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਵਮਾਨ ਕਾ ਖਲਹਾਨ ਕਾ, ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਲਹਾਨ ਕਾ, ਇਹ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਚੰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਚੰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਤ ਪਾਣ ਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਤ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਤੇਗ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਚੰਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ
ਜਦੋਂ ਜੱਫਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਤ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਵਮਾਨ ਕਾ ਖਲਹਾਨ ਕਾ ਰਤਪਾਨ ਕਾ ਜਗਮਾਨ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ ਤੇਰੀ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਤਾਕਤ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਟੈਂਕ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ, ਕਲਾ ਦੇ, ਤਾਕਤ ਦੇ 32 ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਕਵਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕਵਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੋ ਬਤੀਸਾ ਪੜ੍ਹੈ ਜੋ ਨਿਤ ਛਤਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਵਚ ਭਾਵੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 32 ਨਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਛਤਰੀ ਭਾਵ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੂਰਮਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੂਗਾ। ਲਾਭ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਰਣਜੀਤ ਲਹਿ ਨਿਰਭੀਤ ਰਹਿ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਪਾਵੈ ਤਰੀ। ਰਣ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗਾ, ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਣਜੀਤ ਲੈ ਨਿਰਭੀਤ ਰਹਿ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਣ ਤੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਰਭੀਤ ਰਹਿ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਪੀੜਾਂ ਦਾ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਪਾਵੈ ਤਰੀ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਚੁੰਮਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੈ ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਇਹ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਲਹਿ ਬੇਦ ਭੇਦ ਜੋ ਪੜੈ ਵਿਪਰ, ਬੈਸਯ ਧਨ ਸੁਖ ਸੰਪਤਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਨਾ ਅਧੀਨ ਸਦਾ ਦਾਮਨਾ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਏਕ ਭਾਵਨਾ ਬਹੀਨ, ਕੈਸੇ ਪਾਵੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੋ। ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਕਤ ਹੋਏ ਮੂਰਖ ਲੋਕੋ, ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿ ਬੇਦ ਭੇਦ ਜੋ ਪੜ੍ਹੈ ਵਿਪਰ। ਵਿਪਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਵਿਦਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੈਸਯ ਧਨ ਸੁਖ ਸੰਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਲੋੜਵੰਦ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਧਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਖ ਅਕੰਪਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਕਦੇ ਫਿਰ ਜਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਰੂਪ ਸੁੱਖ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਐਵੇਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਈਏ ਤੇ ਨਾ ਪਾਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਲੈ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੈ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਕੇ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਧਾਮ ਤਨ ਅਰੋਗ, ਸੂਦਰ ਪਾਏ ਸੁਖ ਅਕੰਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਧਾਮ, ਧਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਘਰ। ਇਹ ਜਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਆਵੇਗਾ, ਸੁੱਖ ਆਵੇਗਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਨ ਅਰੋਗ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਸੱਜਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਰੋਗ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਆ ਹੁਣ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਧਨ ਧਾਮ ਤਨ ਅਰੋਗ, ਸੂਦਰ ਪਾਏ ਸੁਖ ਕੰਪਤਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲੂਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਬੋਲਾ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਸੁਣੋ ਖਾਲਸਾ ਵੀਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 5 ਪਿਆਲੇ 5 ਪੀਰ, 6ਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਹਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੈ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀਰ ਯੋਧਿਓ ਸੂਰਮਿਓ, ਜਰਾ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਕਰਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਤਿਹ ਪਾਓ ਮੈਦਾਨ ਮੈਂ, ਪਕੜ ਹਾਥ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ। ਕਿ ਰਣ ਤੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਦਣ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਪਕੜੋਗੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਪਕੜੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਖਸ਼ਟਮ ਅਵਤਾਰੇ, ਜਿਨ ਪਕੜ ਤੇਗ ਬਹੁ ਦੁਸ਼ਟ ਪਛਾਰੇ। ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਪਕੜ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬੈਰੀਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਕਰਾਏ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜੇਗਾ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ 3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਤੇਗ ਪਕੜੇਗਾ, ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਫਤਿਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਵੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੀ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਚਨ ਨੇ, ਬਿਨਾ ਸ਼ਸਤਰੰ ਕੇਸੰ ਨਰੰ ਭੇਡ ਜਾਨੋ, ਗਹਿ ਕਾਨ ਤਾਕੋ ਕਿਤੈ ਲੈ ਸਿਧਾਨੋ। ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀ ਵਰਗਾ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀ ਵਰਗਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਜਬ ਹਮਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਵੋ, ਬਣ ਸੁਚੇਤ ਤਨ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਵੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕਰਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਦਸਤਾਰ ਦਮਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੋਹਰਾ ਹੈ, ਯਾ ਬਿਦ ਨਾਮ ਉਚਾਰ ਬਿਦ ਪੁਨਾ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਪਾਠ 1.25 ਲੱਖ ਹਵਨ ਕਰ ਜੀਤ ਜੰਗ ਤਬ ਹੋ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸਰਬਲੋ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰੇਗਾ, 1.25 ਲੱਖ ਪਾਠ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦਾਸੀਨ ਮਹਾਤਮਾ ਧੂਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ, ਭਾਵ ਧੂਣਾ ਬਾਲਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਹਵਨ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਧੂਣਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ 4 ਧੂਣੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਮਹਾਤਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਧੂਣੇ ਬਾਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਅੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਧੂਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ, ਧੂਣੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਕੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਆਸਣ ਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 32 ਪਾਠ ਦਾ ਮਹੱਤਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 32 ਪਾਠ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਸਰਬਲੋ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਚੈਲੰਜ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ
ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੋਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਥ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਖੜਗ ਖੰਡਾ ਅਸੀ ਅਰਗਰ ਧਰਮ ਰਚ ਤਗ ਛਤਰੀ। ਵਿਸ਼ਵਪਾਲ ਭੂਪਾਲ ਪਛ ਪਲ ਭਛ ਰਣ ਕਛ ਯਤਰੀ। ਰਾਜ ਮੰਡਾ ਅਤ ਪ੍ਰਚੰਡਾ ਈਸ਼ਵਰੀ ਕਰਵਾਰ ਹੈ। ਸਖਤ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਵੈਸ਼ਨਵੀ ਭਵਾਨੀ ਤੂੰ ਤਰਵਾਰ ਹੈ। ਨਿਤ ਜੋਤੀ ਮੁਕਤਦਾਇਕ ਧਾਰਾ ਧਾਰ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ। ਚੰਡਕਾ ਮੰਡਕਾ ਮਿਰਤਕਾ ਜਗਤ ਜਨਨੀ ਕਾਲ ਕਾ ਗੁਣ ਖਾਨ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਜੋਤੀ ਨੇਹ ਕਲੰਕਾ ਮਹਾਬਲੀ ਤ੍ਰਿਤਮਾਨ ਹੈ। ਭਵਮਾਨ ਕਾ ਖਲਹਾਨ ਕਾ ਰਤਪਾਨ ਕਾ ਜਗਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੋ ਬਤੀਸਾ ਪੜੈ ਜੋ ਨਿਤ ਛਤਰੀ। ਰਣ ਜੀਤ ਲਹਿ ਨਿਰਭੀਤ ਰਹਿ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਪਾਵੈ ਅਤਰੀ। ਲਹਿ ਭੇਦ ਭੇਦ ਜੋ ਪੜੈ ਵਿਪਰ ਬੈਸ ਧਨ ਸੁਖ ਸੰਪਤਾ। ਧਨ ਧਾਮ ਤਨ ਅਰੋਗ ਸੂਦਰ ਪਾਏ ਸੁਖ ਅਕੰਪਤਾ। ਇਹ ਬੋਲਾ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸੁਣੋ ਖਾਲਸਾ ਵੀਰ। ਫਤਿਹ ਪਾਓ ਮੈਦਾਨ ਮੈਂ ਪਕੜ ਹਾਥ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ। ਇਹ ਬੋਲਾ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸੁਣੋ ਖਾਲਸਾ ਵੀਰ। ਫਤਿਹ ਪਾਓ ਮੈਦਾਨ ਮੈਂ ਪਕੜ ਹਾਥ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ। ਦੋਹਰਾ ਯਾ ਬਿਦ ਨਾਮ ਉਚਾਰ ਬਿਦ ਪੁਨਾ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਯੋਗ। ਪਾਠ ਸਵਾ ਲਖ ਹਵਨ ਕਰ ਜੀਤ ਜੰਗ ਤਬ ਹੋਗ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੈਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਹੋਈਆਂ ਤਮਾਮ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।